আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। কালার লাইটটা বোঝা যাবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোন ভালো কাজটা করছে? হ্যাঁ? কি ভালো কাজ করছে? ভালো না তুই পাস Oh, Assalamu alaikum. How are you? Walaikum ওয়ালাইকুম আসসালাম মিস। assalam, ma'am. ওয়ালাইকুম Great, miss. আসসালাম মিস। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Today we discuss about chapter 1. Chapter 1, second paper. Biology second paper. Today we discuss about chapter 1. Chapter 1 name ki Animal diversity and classification. Chapter 1 name ki Animal diversity and classification. Today we discuss about chapter 1. Chapter 1 name Animals diversity and classification. Animals diversity and classification. Topic name Animal diversity. Animal diversity. Animal diversity. Topic name Animal diversity. Before we learn about animal diversity, we need to know what is animal. We need to know what is animal. Before we learn about animal diversity, we need to know what is animal. Do you know what is animal? Ma'am, animal তো পশুদের প্রাণী। বোঝায় না, প্রাণী।
Do you know what is animal? I know what is animal, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Animals are কি? Multicellular animal. Animals কি? Multicellular না? Animals multicellular, heterotropics organism. Multicellular organism. হ্যাঁ, animals কি? Animals হলো multicellular, তারপরে heterotropics organisms. আর animals do not কি? Animals do not animals do not synthesis food substance in its own body. Uh, Directly or indirectly depends on কি? Directly or indirectly depends on plants for nutrition is called animals. তাহলে animals কি? What is animals are কি? Heterotrophic multicellular organisms. Animals do not synthesis food substance in its own body. Directly or indirectly depends on plants for food nutrition is called animals. Do you understand what is animal? Yes, bolo. Miss, the board is not clear. Can you just fix it? Miss, the board is not clear. Miss, Ma'am, দেখা যাচ্ছে। can you shift your phone horizontally? Yes. Tripod problem, not horizontal. Animal what is animal? Do you understand? Animals are multicellular and heterotrophic organisms. Animals do not synthesis food substance in its own body. Directly or indirectly depends on plants for nutrition. Is called animals. Is called animals. Uh, do you know what are the characteristics of animals? Do you know what are the characteristics of animals? Do you know what are the characteristics of animals? We can also write definition from characteristics. Yes. জোরে বলতে হবে, আমি শুনতে পাই কম। They can eat and If they cannot They produce depend Yes. on the food producers. themselves. হ্যাঁ, মাল্টিসেলুলার, তারপরে হেটারোট্রপিক অর্গানিজম। আমরা তোমরা আরো জানো যে অ্যানিমাল সেল ল্যাকিংস কি? অ্যানিমাল সেল ল্যাকিংস কি জানো? অ্যানিমাল সেলে কি ল্যাকিংস থাকে? হ্যাঁ, সেল ওয়াল। আর কাভার্ড বাই কি? লিপোপ্রোটিনিয়াস মেমব্রেন। কাভার্ড বাই কি? লিপোপ্রোটিনিয়াস মেমব্রেন। Animals, almost all animals reproduce sexually. Almost all animals reproduce sexually. Are animals have nerve cell, তারপরে muscular cell. It is responsible for impulse conducting and movement respectively. Animals life cycle. Animals have life cycle. হ্যাঁ, with definite phase গুলো কি phase হলো আমরা জানি birth, growth, reproduction and death. Birth, growth, reproduction and death. তাহলে সাইকেলটা কি আমাদের? আমরা জানি যে আমাদের যে লাইফ সাইকেল আছে, এই লাইফ সাইকেল একটা ডেফিনেট ফেজ অফ ফেজটা কি বার্থ পর growth, birth, growth, reproduction, production, আর কি ডেথ। লাস্ট স্টেজ হলো লাস্ট ফেজ ডেথ।
তাহলে do you understand what is animal characteristics of animal? Any question? No, ma'am, I understood. Okay. Please note down what is animal diversity. What is animal diversity? Please note down. The diversity observed the diversity observed the diversity observed among the animals among the animals living on land living on land, air, and water-based on their genetic traits species and ecological differences is called animal diversity. The diversity observed among the animals living on land, air, and water based on their genetic traits, species, and ecological difference is called animal diversity. সবাই নোট ডাউন করছো? হ্যাঁ? Yes, miss. জি, ওকে। তোমাদের বইয়ের ডেফিনিশনটা কিন্তু সাজানো নেই সুন্দর করে, এই জন্য আমি সাজিয়ে দিয়েছি। দেখো, দ্য ডাইভার্সিটি অবজার্ভড অ্যামং দ্য অ্যানিমালস লিভিং অন ল্যান্ড, এয়ার, ওয়াটার based on their genetic traits, species, and ecological difference is called কি? Animal diversity. Finished? Yes, miss. Okay. What is the classification of the animal diversity? Classification of animal diversity. Animal diversity is mainly of three types. Animal diversity is mainly of three types. Number one, number one, species diversity. Number two, genetic diversity. Number three, ecological diversity. তাহলে animals diversity is mainly of three types. কত types? Three types. How many types? Three types. তাহলে genetic diversity, animal diversity is mainly of three types. Animal diversity is mainly of three types. Number one,
genetic diversity. Genetic diversity. Number 1, genetic diversity. Number 2, species diversity. Species diversity. Number 3, ecological diversity. Ecological diversity. Ecological diversity. Now, animal diversity mainly of 3 types. Number 1, genetic diversity, species diversity. Number 3, ecological diversity. Number 1, genetic diversity. Genetic diversity describes the range of genetic characteristics found within a species and among different species. Genetic diversity describes the range of genetic characteristics found within a species and among different species. তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে জেনেটিক যে ডিফারেন্সেস আছে এটার কারণে যখন সেম স্পেসিসের যে সদস্য আমরা সদস্যদেরকে দেখতে পাই তাদের মধ্যে যে আমরা ডাইভার্সিটি তাদের মধ্যে যে বৈচিত্র্যতা মানে ডিফারেন্স তাদের এই যে ক্যারেক্টার এখানে বৈচিত্র্যতা এটাকে বলা হলো জেনেটিক ডাইভার্সিটি। তাহলে জেনেটিক ডাইভার্সিটি কি? জেনেটিক ডাইভার্সিটি describe the range of genetic characteristics found within a species and among different species. Among different species. আচ্ছা, আমরা জানি যে হিউম্যান সায়েন্টিফিক নেম কি? হিউম্যান সায়েন্টিফিক নেম হোমো স্যাপিয়েন্স। তাহলে আমরা জানি যে এই পৃথিবীতে এই ওয়ার্ল্ডে যত ম্যান আছে সবাই কি হোমো স্যাপিয়েন্স, কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু সেম একটা স্পেসিসের, তাই না? এই সেম স্পেসিসের হলো আমাদের দেখা যায় যে ওয়ার্ল্ডের পৃথিবী ডিফারেন্ট বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে সেখানে এই যে মঙ্গলয়েড, নিগ্রয়েড, তারপরে আমরা দেখেছি যে কুশয়েড যে ইত্যাদি যে এই যে রেসের যে মানুষ এদের ক্ষেত্রে কি দেখা যায় ভিন্নতা দেখা যায়। তো আমরা কিন্তু আসলে সকল মানুষই কি হোমোসেপিয়েন্স প্রজাতিভুক্ত, কিন্তু হোমোসেপিয়েন্স প্রজাতিভুক্ত হলেও এটা কি হয় আলাদা দেখা যায়। আমরা যখন এই যে মঙ্গলয়েড, নিগ্রয়েড যখন বলি এদের ক্ষেত্রে এদের যে রেসটা এটা কি দেখা যায় আলাদা দেখা যায়, ডিফারেন্ট দেখা যায়। আর অনেক সময় যে অ্যানিমেলদের ক্ষেত্রেও এটা আমরা দেখতে পাই, যেমন প্লান্টের ক্ষেত্রেও কিছুটা দেখা যায়, এবং সিল্কওয়ার্ম গুলো যে আছে যে অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যেমন ফিশেস আছে এদের ক্ষেত্রেও এই ভিন্নতা দেখা যায়। তাহলে ডু আন্ডারস্ট্যান্ড জেনেটিক ডাইভার্সিটি? Yes, miss. Yes, ma'am. হ্যাঁ, ম্যামের কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? Yes, miss. ওকে, বুঝতে পারছো ম্যামের কথা তোমরা? Perfect. Perfect. ওকে, আচ্ছা। এরপর আমাদের কি স্পিসিস ডাইভার্সিটি। স্পিসিস ডাইভার্সিটি এটা ডিসক্রাইব দ্য নাম্বার এন্ড ভ্যারাইটি অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস। এটা স্পিসিস ডাইভার্সিটি কি ডিসক্রাইব দ্য নাম্বার এন্ড ভ্যারাইটি অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস। ভ্যারাইটি অফ কি ডিফারেন্ট স্পিসিস। আচ্ছা, এক্সাম্পল হিসেবে দেখো আমরা জানি যে হলো টাইগার। হ্যাঁ, টাইগারের সায়েন্টিফিক নেম হলো প্যান্থেরা টাইগ্রিস। প্যান্থেরা Miss, I'm tigris. done after a few minutes. Miss, I have to leave for a few minutes. আমি শুনতে পাচ্ছি না, তুমি জোরে বলো। হ্যালো, তুমি কি বলছো বাবা? তোমার কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে না, বলো না। She left. ও আচ্ছা, রিটার্ন করবে এটা বলেছে। হ্যাঁ মেবি রিজয়েন করতে চাচ্ছে এটা বলেছে। ওকে। আচ্ছা, তোমাদের অনেকে লাস্ট পিরিয়ড তো তোমরা অনেকেই হয়তো দেখা যায় যে আগে তোমরা লেফট করো। হ্যাঁ, এই জন্য আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দিয়ে দেই, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দিয়ে এরপরে ক্লাস নেই, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও।
Okay, অনেকেরই ma'am. দেখা যায় যে অনেকের ডাটা শেষ হয়ে যায়, আবার মোবাইলে চার্জ থাকে না, সেলফোনে চার্জ থাকে না, এই জন্য আমি তোমাদের একটু তোমরা ওয়েট করো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দিয়ে দেই। হ্যাঁ, প্লিজ ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে না। হ্যাঁ অবশ্যই। আরে এখনো ওপেন করা যাচ্ছে না, ওপেন হচ্ছে না কেন? তোদের নেটের প্রবলেম হচ্ছে। আরে কই আসছে না। গুগল এক জায়গায়, আরে গুগল ফোন করছে। গুগল ফোন কি করছে? আমি কিচ্ছু করি নাই, আমি স্ক্রিপ্ট দেওয়ার পরে ওরকমই আসছে। মিস হ্যাঁ বলো। মিস এখানে দেখাচ্ছে ইউ হ্যাভ অলরেডি রেসপন্ডেড। এটা মনে হয় গতকালকেরটা বা লাস্ট গতকালকে ক্লাস। টেস্টে না? হ্যাঁ, নতুন করে দিতে হবে। আমাদের এখানে আজকে প্রচুর নেটের প্রবলেম হচ্ছে, কখনো ফর্ম নিচ্ছে নিচ্ছে না, কতক্ষণ থেকে ট্রাই করছি, এবং তোমাদের কথাও ভেঙে ভেঙে আসতেছে সব। স্টিল একই আসতেছে।
You have responded. Miss আপনার mic off ma'am. হ্যাঁ আমারটা আমি তো সাবমিট করা গেছে তো। তোমারটা সাবমিট করা গেছে? আচ্ছা তোমরা একটু জি, চেষ্টা miss। করো, Ma'am, ঠিক ও আছে? maybe last class ছিল না। মিস আমার প্রথমটা সাবমিট হয়েছে। মিস এটা মনে হয় নতুন করে দিতে মিস হবে। হচ্ছে না, নতুন করে দিলাম তো বাবা। মিস এই যে আমারও সেম স্টিল হচ্ছে না। You have already responded লেখা আসছে। কেন এরকম আসছে কেন তোমরা বলো তো? আমি তো আবার নতুন করে দিলাম, 2 বার দিলাম। না মিস লাস্ট ক্লাসে যেটা দিছেন এটা কি ওইটাই? Ma'am, maybe না, নতুন করে এটা তো create করা লাগবে আরেকটা। নতুন করে শীট দিলাম তো তোমাদেরকে। সেখানে তো বলতেছে আমরা সাবমিট করে ফেলছি। তোমাদের সঙ্গে তো গতকাল আমার ক্লাসই ছিল না, তো তোমরা সাবমিট করলা কি করে? ওই যে মিস আপনি প্রথমদিন তো ক্লাস Miss নিছেন। first দিন তো একটা ক্লাস নিয়েছিলেন। হ্যাঁ ওইটা দেখাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটারটাই মনে হয় এখানে। ওইটাটাই দেখাচ্ছে। maybe। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি আবার। আবার বের হয়ে যাব। নতুন শীটটা যাচ্ছে না কেন ওদের কাছে? শুধু পুরনোটা যাচ্ছে। মিস মাইক অফ না। মিস হ্যাঁ দিচ্ছি, তোমাদের মাইক্রোফোন অন করছি বাবা। এই যে ওটা কাজ করছি তো এই জন্য একটু অফ করে কাজ করছি। হ্যাঁ মিস আবার হ্যাঁ এবার Same, দেখো। ma'am. Same. Same ma'am, এক্ষুনি দাও, এক্ষুনি দেখো, এখন আবার দিলাম। ma'am same। সেম। আচ্ছা তাহলে এই প্রবলেমটা পরে দেখবো কোথায় প্রবলেম হয়েছে। আবারও একই জিনিস। এক্ষুনি দিলাম যেটা, সেটা তো ওই একই প্রবলেম। জি জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটা পরে দেখবো তাহলে ক্লাস শেষ করে। আজকে তো বোধহয় অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিতে পারছি না। হ্যাঁ অন্য ক্লাস থেকে নিয়ে নিবনি পরে। ঠিক আছে বাবা, ওকে।
ক্লাসই করে, কারণ আর ক্লাস হ্যাম্পার করবো না। অনেক সময় ধরে এটা ট্রাই করলাম, কেন কি প্রবলেম হলো বুঝতে পারছি না। মিস আমার ফিল আপ করতে কোনো হচ্ছে না। তোমার প্রবলেম হয়নি না? না মিস, আমি কি কিন্তু দেবো? মিস আমার হ্যাঁ তুমি দিয়ে দাও, হ্যাঁ দিয়ে দাও। বাকিদের কেন প্রবলেম হচ্ছে ওটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? তুমি দিয়ে দাও, বাকিদেরটা দেখবো এখন। মিস আমারও হচ্ছে না। হ্যাঁ, হচ্ছে না। যাদের হয়েছে তারা দিয়ে দাও, আর বাকিদেরটা কেন হচ্ছে না ওটা দেখবো এখন, ঠিক আছে? ওকে, নাহলে আমরা ছিলাম স্পিসিস ডাইভার্সিটি, আর স্পিসিস ডাইভার্সিটিতে আমরা বলেছিলাম যে টাইগারের সায়েন্টিফিক নেম কি? প্যান্থেরা টাইগারিস। প্যান্থেরা টাইগারিস। প্যান্থেরা টাইগারিস। প্যান্থেরা টাইগারিস। আর লায়নের সায়েন্টিফিক নেম প্যান্থেরা প্যান্থেরালিয়া। প্যান্থেরা লিয়া। প্যান্থেরা লিও। আর এই যে প্যান্থেরা টাইগ্রিস এবং প্যান্থেরা লিয়া, এই দুটো আমরা যে সায়েন্টিফিক নেম দেখলাম, দেখো প্যান্থেরা প্যান্থেরা আমরা জানি সায়েন্টিফিক নেমে দুটো পার্ট থাকে, একটা হলো ফার্স্ট পার্ট কি জেনাস, আর সেকেন্ড পার্ট স্পেসিস। প্যান্থেরা এবং প্যান্থেরা দুটো কিন্তু সেম জেনাস, আর টাইগ্রিস এবং লিও দুটো কিন্তু কি ডিফারেন্ট স্পিসিস। তাহলে দেখো এই যে প্যান্থেরা টাইগ্রিস এবং প্যান্থেরা লিও সেম জেনাসে হলো, তাদের স্পিসিসটা ডিফারেন্ট স্পিসিস, এবং এই যে ডিফারেন্ট স্পিসিস এবং তাদের কিন্তু তাদের যে স্ট্রাকচারাল যে গঠন, তাদের যে গঠন স্ট্রাকচার এবং ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু তারা কিন্তু সেম জেনাসের হলো, তারা সেম ডিফারেন্ট স্পিসিসের। এই কারণে এটাই হলো স্পিসিস ডাইভার্সিটি। এরপর আছে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। আর বিফোর উই লার্ন অ্যাবাউট ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি উই নিড টু নো what is biome. Note down please, what is biome? Do you know what is biome? What is biome? The large, easily recognizable community unit. What is biome? What is biome? What is biome? Answer ki? The large, easily recognizable community units. Recognizable community unit, recognizable community units that produce বোর্ডের ওপাশটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ মিস, বোর্ড কিছু দেখা যাচ্ছে। এখন আপনি মোবাইলটা একটু বাঁকিয়ে রাখতে পারেন? ম্যাম বোর্ডটা ক্যামেরাটা ধরে নেন। এখন দেখো, এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, the large easily recognizable community units that produced as a result of interactions of regional
climates, regional climates with regional biota, regional biota and substrates are called মিস নিচের are পাশটা called দেখা যাচ্ছে না। biome. দেখা যাচ্ছে the large easily recognizable community units that produce as a result of interactions of regional climates with regional biota and substrates are called কি biome. তাহলে what is biome? বোর্ড ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তোমাদের? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে the large easily recognizable community units that produced as a result of interactions of regional climates with regional biota and substrates are called কি biome. ম্যাম হুম, উইথ রিজিওনাল কি লিখেছেন বায়োটা? হ্যাঁ, with regional biota and substrates are called কি biome. তাহলে the large easily recognizable community units that produce as a result of interactions of regional climates with regional biota and substrates are called biome. Sorry, biomes হবে. Biomes. Next, what is biome? The large, easily recognizable community units that produce as a result of interaction of regional climates with regional biota and substrates are called কি biomes. তাহলে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, ডিফারেন্ট আমরা ওয়ার্ল্ডের ডিফারেন্ট যে প্লেসেস আছে এই প্লেসেসে আমরা ডিফারেন্ট এখানে কি আছে ক্লাইমেট আছে এবং ক্লাইমেটের সাথে যে আমরা যে আমাদের যে জীবজগৎ আছে এদের সঙ্গে যে আমাদের পরিবেশের যে ইউনিট, হ্যাঁ এই ইকোলজিক্যাল ইউনিট বা বায়োমস এখানে কি হয় ক্রিয়েট হয়। এবং এই যে আমরা এভরি বায়োম মানে প্রত্যেকটা বায়োমের যে সেলফ যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এই সেলফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু তার যে ডাইভার্সিটি আছে এই ডাইভার্সিটির যে অ্যানিম্যাল তাদের সেলফ কি রয়েছে আমি যেটা বললাম সেলফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে এই প্রাণীদের ক্ষেত্রে। এবং আমরা ডিফারেন্ট বায়োমে যে আমরা যে প্রাণীগুলো দেখতে পাই অ্যানিমেলগুলো দেখতে পাই এবং তাদের যে ডাইভার্সিটি থাকে এই ডাইভার্সিটিটাকে বলা হচ্ছে হলো ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। এবং এই ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটির কারণেই কিন্তু এই যে আমরা যে তুন্দ্রা বায়োমে যে হোয়াইট বিয়ার এবং আমাদের যে ফরেস্ট যে বায়োম আছে এখানে আমরা যে ব্ল্যাক বিয়ার এগুলো দেখতে পাই। তো আমরা ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি যেটা ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি ইজ দ্য ভ্যারাইটি অফ বায়োলজিক্যাল কমিউনিটিস or ecosystem in a given area.
A categorization of combination of plants, animals, microbes, physical environment with which they are associated is the basis for recognizing ecosystem. It's a white bear of tundra balm, black bear of forest balms, and due to ecological diversity. And do you understand ecological diversity? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. হ্যাঁ, প্রথমে তো এই জন্য আমি বাংলা ইংলিশ মিলায়ে বুঝাই দিলাম। হ্যাঁ, তোমাদের কি ম্যামের কথা বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, পড়া বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? No, No, ma'am. miss. আমি বুঝতে পারছো ক্লিয়ার? ম্যামের কথা বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? পড়া বোঝা যাচ্ছে? জি হ্যাঁ? ম্যাম, আপাতত বুঝে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে লাস্টে আমাদের আরেকটা জিনিস আছে, আমরা একটু পরে শেষ করে দেবো। হ্যাঁ, মেজারমেন্ট অফ অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি। আসলে এই যে মেজারমেন্ট অফ অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি যেটা আছে, আসলে এই যে প্রাণীর যে মেজারমেন্ট অফ অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি, এটা আসলে এখনো পৃথিবীতে আমরা টোটাল যে অ্যানিমেলের যে মেজারমেন্টটা, এটা আসলে করাটা কারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও বলা হয় যে যারা সায়েন্টিস্ট আছেন তারা কি করেছেন, 1.3 মিলিয়ন, হ্যাঁ 1.3 মিলিয়ন অ্যানিম্যাল স্পিসিস তারা কি করেছেন, আইডেন্টিফাই করেছেন। এবং এটা সাধারণত, তবে অনেক সায়েন্টিস্ট ধারণা করেছেন যে পৃথিবীতে প্রায় এই যে স্পিসিস, অ্যানিম্যাল স্পিসিসের যে অ্যামাউন্টটা, এটা এর চেয়েও অনেক বেশি। এর চেয়ে কি অনেক বেশি। অনেকে বলেছেন 10 to 20 মিলিয়ন, আবার অনেকে বলেছেন যে 100 to 200 মিলিয়ন। হ্যাঁ, আসলে এটা আজ পর্যন্ত কেউ যে টোটাল যে অ্যামাউন্ট এবং যে মেজারমেন্টটা, এটা কেউ করতে পারেনি এবং এটা করাও সম্ভব নয়। কারণ আমরা কিন্তু আসলে শুধু যে আমরা এই যে স্থলে, আমরা যারা জলে স্থলে, বলা হয় যে আকাশেও প্রাণী চড়ে, তাই না? এদেরকে যে টোটাল অ্যামাউন্ট হিসাব করা, এটা আসলে অনেক কঠিন একটা বিষয়। তো আমরা এর মধ্যে আমাদের যে এই যে লিকোনাইট এবং জোয়ারদার, ওনারা কি করেছেন, ওনাদের যে পরিসংখ্যান আছে, এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওনারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান যে প্রাণীগুলো আছে তাদের একটা অ্যামাউন্ট, এখানে একটা কমন একটা দিয়েছেন তোমাদের, কমন একটা সংখ্যা দিয়েছেন, সংখ্যা তালিকা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আসলে এটা কিছুই না। তো জাস্ট এটা জানার জন্য একটু দিয়েছেন, এটা তোমাদের কোনো কাজেও আসবে না, এক্সামেও আসবে না, কিছুই না। হ্যাঁ, এমনিতেই দিয়েছে, তোমরা যেহেতু বায়োলজি পড়বে, জুলজি পড়বে, জুলজির স্টুডেন্ট তোমরা যেহেতু, এটা তোমাদের একটু জানার জন্য দিয়েছে। এই তো আমরা আজকে যেটা পড়লাম, আমরা যেটুকু আজকে পড়লাম, আমরা কি পড়লাম আজকে, আমরা ফার্স্ট আমরা চ্যাপ্টার নেম জানলাম। আমাদের চ্যাপ্টার নেম কি, অ্যানিমালস ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, চ্যাপ্টার 1। আমরা কোন টপিকটা পড়লাম, অ্যানিমাল ডাইভার্সিটি। আমরা এখানে কতগুলো ডেফিনেশন শিখলাম, কয়টা ডেফিনেশন শিখলাম। আমরা ফার্স্ট শিখেছি হোয়াট ইজ অ্যানিমাল, এরপর শিখলাম হোয়াট ইজ অ্যানিমাল ডাইভার্সিটি, তারপরে হোয়াট ইজ বায়োম, এরপর ক্যারেক্টারিস্টিক শিখেছি, কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যানিমালস আমরা শিখেছি। তারপরে আমরা টাইপস জেনেছি কার, অ্যানিমাল ডাইভার্সিটির। অ্যানিমাল ডাইভার্সিটি আমরা কত টাইপ জেনেছি, 3 টাইপস। কি কি আমরা জেনেছি, জেনেটিক ডাইভার্সিটি, স্পিসিস ডাইভার্সিটি আর ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু Thank you, আলাইকুম। ma'am. Goodbye, ma'am. Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ভালো থাকবেন। আসসালাম। Assalamu alaikum, miss. Assalamu alaikum, miss. Assalamu alaikum. Tata, bye bye.